രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ റോയി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഡോക്ടർ സാൽവിൻ ആയിരിക്കും. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഡോക്ടർ റോയ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഡോക്ടർ സാൽവിൻ. നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക, അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നുമില്ല. മറ്റേതെല്ലാം അതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ റോയി ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യെസ് ജെറിൻ. ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ആർക്കെല്ലാം വീടിന് ഇത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഇപ്പൊ പ്രിവിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ. Hi doctor, my name is Angel. During the early spread of COVID-19 in UAE, we heard of a lot of fake news. Now, one of the news that I heard was the mode of transmission from various objects. So either through a metal object or wood. So how far is this true? Does the mode of transmission of the virus move from one object to the other object? And my other question is, how long does this virus stay in a particular object? Or does it vary from object to object, or is it the same time? Dr. Roy, please. Yeah. Okay, thank you for the question. Actually, Corona 2 is still a new virus. We don't have so much information about this. So what you said as fake news was the initial information. So we were thinking that it's spreading only through droplets, and even now it's the main source of main route of transmission. The only possibility is like when the droplets go and touch a surface, like your hand, and then you hold a doorknob, it goes there. Or probably it's when you touch a table, it's there. How many hours exactly it is there in these surfaces again is a matter of debate, because it says in damp surfaces it remains a little longer, but even then to an extent of say few hours. But there are some studies, in medicine there is no 100%. Everything is relative and everything is subjective, subject to the environment and other factors. So maybe a few hours the surface is still infective. Actually no one knows about it. All that we can do from our side is to prevent the spread of the droplet by using a mask. Just a plain surgical mask is good enough. You don't need an N95. N95 is actually to prevent the contamination from outside to inside. See, if you are a medical personnel and if you're using N95, even if a patient stands and sneezes in front of you, you will not breathe it. For you, as a normal person, you just need a surgical mask, a 3-layer mask, which will prevent the spread of the virus from your mouth or your saliva to another person, and then prevent the contact of your body parts or any of the objects which are, we call it fomites. The objects like a table or a bedpost or a doorknob, by keeping your hand clean. So if you happen to sneeze, if you happen to cough, and you hold it in your cuff or in your hand or sleeve, change your dress, go wash your hands. That will take care of that spread. Nobody knows exactly how many hours it remains, and all those things are less important as long as you take a reasonable precaution. As I told you, I had taken all reasonable precautions and still I got it. So the airborne theory is there, but it's not still proved. I think that answers the question. Dr. Roy, thank you so much. Next question answer ചെയ്തത് ഡോക്ടർ സാൽവിൻ ആണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആൻസർ പറയുമ്പോഴും ഫുള്ള് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിലും ഐദർ മലയാളം ഓർ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദം, for everyone.
സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസറും പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡോക്ടർ സാൽവിൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. Good evening, Dr. Salvin and Dr. Roy. Thanks for sharing your experience and your knowledge with us. My question is, like after recovery, will I be immune to this disease, or will my lungs, respiratory organs, and chest be the same? Because I heard a news, gossip news, like we can develop patches in the chest. So is it right that we won't be fully recovered once it is affected, this COVID-19? Can you elaborate on that? Dr. Salvin, please. Hi. That's a very valid question. So I think I will be able to answer that. I am really dealing with the extreme of cases. So by pure definition, once you have a COVID-19 infection, you should be immune to that disease. Again, experts are not clear on how long, എത്രമാത്രം എത്ര നാൾ ഇതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കി വരും എന്നുള്ളത് ചില സമയത്ത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ക്ലിയർ ഡാറ്റ ഫോർ ദിസ്. ദർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ റിസർച്ച് ഫേസസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കോവിഡ് വന്നാൽ വീണ്ടും വരുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണും. നമ്മൾ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു ബേസിസ് ആണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണും. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, എത്രമാത്രം റെസിഡ്യൂവൽ ലങ് ഡാമേജ് കാണും എന്നുള്ളതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൈൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പോയാൽ you don't have to worry because there's not going to be any residual damage. പക്ഷെ നമ്മൾ പല എക്സ്ട്രീം കേസസ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ ഈ ചെസ്റ്റിൽ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് കയറിയിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അങ്ങ് ക്ലോട്ടഡ് ആവും. ക്ലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഒരുമാതിരി ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നിലച്ചത് കാരണം പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി റിക്കവർ ആയ പല പേഷ്യൻസും ഇപ്പം എൻ്റെ വാർഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ ICUവിൽ നിന്ന് വാർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയോളം എടുത്തു അവരുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോർമൽ ലെവൽസിൽ വരാൻ. ഇപ്പം അതിലൊരു 3 പേഷ്യന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, 96% ഉണ്ട്. അവര് പക്ഷെ നോർമലി ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാനും തന്നെത്താൻ നടക്കാനും ഒക്കെ അവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അഗെയിൻ the possibility of damage is very high, but I think they still somehow seem to be recovering quite good. Long term issues വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ we are hopeful that people can still manage. കാരണം ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം 300 മില്യൺ ലങ്ങിലെ ചെറിയ സെൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ മില്യൺ പോയാലും സാരമില്ല, ബാക്കിയുള്ള മില്യൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊറോണ വൈറസ് വന്നെന്ന് വെച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടക്കരുത്. പല മറ്റു വൈറസസും ഉണ്ട്. ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഒക്കെ, ഇൻഫ്ലുവൻസ എ, സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഒക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് വൈറസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് കിട്ടിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. So anyway, it's a good question. So there can be possibility, but all our patients have been doing fantastic. Dr. Salvin, thank you so much. Next question, please. Next question. Praise Lord. With the speech of Dr. Salvin, we came to know about there are 3 types of COVID. And can you just give the detail of those 3, like how far it is effective? Because we common people doesn't know what are the 3 types, what is the cause effects of those 3 types,
how far this is affecting the people, and what is the risk factors of those three types? Dr. Roy, please. I'll request Dr. Salvin to answer that one. Yes, okay. Yes, Dr. Salvin. Yeah. So like I said earlier, there has been 3 different strains that they have identified, A, B, and C strain, and even several mutations. There has been little challenge in bringing out a vaccine because of this particular problem. ഈ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചാലഞ്ച്. അപ്പൊ അവര് ആദ്യം കണ്ടത് ചൈനയിൽ വന്ന സെയിം സ്ട്രെയിൻ അല്ല യൂറോപ്പിൽ വന്നതും അമേരിക്കയിൽ വന്നതും. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തപ്പം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഏകദേശം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു മെഡിക്കൽ ചാലഞ്ച് ആണ് ഈ പല ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം there's only one message that I want to give you is that you still need to be very careful. Because നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സിവിയറിറ്റി അല്ല ഇപ്പം കാണുന്നത്. We are getting more and more severe cases, which is why we have to be still very much cautious. ഇവിടെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഈസി വേ. ഈസി മട്ടായിട്ട് എടുക്കരുത്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഗൈഡ് us in the right time when നമുക്ക് സോഷ്യലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനും when churches will start and all that. So anyway, these are the different strains of viruses that's still going around. But in a practical sense, we don't have to be thinking about that. Dr. Salvin, next question answer will be given by Dr. Roy. Good evening, Doctor. My name is Manoj. Praise the Lord. Very effective are നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കേട്ടു BCG വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കേൾവി ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ കേട്ടു. അത് എത്രമാത്രം ട്രൂ ആണ്? പിന്നീട് നമുക്ക് ഹോം റെമഡീസ് ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? Dr. Roy, please. Okay. Yes. Yeah. Thank you, Manoj. നമ്മൾ കാണുന്നത് BCG എന്തോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. BCG കമ്പൽസറി ആയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഡിസീസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജനിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം BCG എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പല രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഒത്തിരി സിവിയറായി വന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, ഈവൻ ഇറ്റലി, US പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ, അവിടെയൊക്കെ BCG കമ്പൽസറി അല്ല. അപ്പം അവിടെ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം അവിടെ കൂടിയത് ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം BCG നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത, അങ്ങനെ അതൊരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇനി സമയം കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ടേ അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി. നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ C ആണ്. വൈറ്റമിൻ C നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, മുസംബി, ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ബോട്ടിൽഡ് ജ്യൂസ് പോലും അല്ല, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം എന്ന് എനിക്കാ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, മുസംബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നേരത്തെ തൊടത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിങ്ങനെ ഡയറ്റിന്റെ കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ച് കുറെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. വൈഫ് മോനും എടുക്കുകയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഒരു നൈഫ് എടുത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. മുസംബി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്
അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ദൈവകൃപയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, ഇവിടെ മാത്രമല്ല വേൾഡ് ഓവർ ഇപ്പോഴുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹീലിംഗ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെറിയ വേദനകള്, കഴപ്പുകള്, ജോയിന്റ് പെയിൻസ്, തളർച്ച, ഉന്മേഷമില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് വൈറ്റമിൻ ഡി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതന്നെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ 2 വൈറ്റമിൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വൈറ്റമിൻ ഡി മെയിൻലി ഫ്രം സൺലൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ രോഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ ഡിയും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം രോഗം മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കോവിഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക, വെള്ളമോ ജ്യൂസസോ ഒക്കെ കുടിക്കുക. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Next question. Anyone please? Question ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Good evening, Dr. Salvin George. I am Reena Saju. Doctor already പറഞ്ഞല്ലോ 3 strains of coronavirus ഉണ്ടെന്ന്. ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് അയാൾ രോഗവിമുക്തനായതിനു ശേഷം അയാളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡിക്ക് മറ്റ് സ്ട്രെയിൻസിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുമോ? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് എ വൈറസിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആന്റിബോഡീസിന് ടൈപ്പ് ബി ആൻഡ് സിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതായിരിക്കുമോ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഷോർട്ട് ടൈം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ, അതോ നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ ഉണ്ടാവുക? അതിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഡോക്ടർ സാൽവിൻ പ്ലീസ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും 3 സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് PCR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ആ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻസ് നോക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ട്രെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ ചില സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പറഞ്ഞാല് കോവിഡ് വന്നിട്ട് പോയാല് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ്ലി നമ്മളുടെ പല ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം സ്റ്റഡി ഓഫ് അതർ വൈറസസ്, ഫ്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസസ്. പിന്നെ പണ്ട് വന്ന കൊറോണ, ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട്. ആൽഫ, ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പല കൊറോണ വൈറസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പല സ്റ്റഡിയിൽ കൂടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്ന COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സാക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് സഫേർഡ് ഫ്രം COVID-19 സോ ഫാർ ഹാസൻ ഗോട്ട് എ റീഇൻഫെക്ഷൻ. അത് പലയിടത്തും. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്, പലരും റിക്കവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റിവിറ്റി വന്നു. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിന്റെ ഡെഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിന്നത് കാരണം വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വീണ്ടും ആ PCR ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നു. എങ്കിലും പേഷ്യന്റിന് അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യാതൊരു സിംറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. സോ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് COVID-19 one time, you should be immune to it. അതാണ് ഈ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പം പല ഗവൺമെന്റ്സും അതിൽ കൂടുതൽ they are thinking more that the community should go through multiple people should go 60% at least should have the herd immunity idine contain cheyanamengil. So anyway, nammal practically we don't have to worry about the strains, but if you get it once you should be immune at the moment. That's the practical sense.
പക്ഷെ we have to be very careful because we are still new in this ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ, we are still new about it. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പലതും കുറവാണ്, വളരെ പാച്ചി ആണ്. സോ വി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് റെഗുലർലി അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വീക്കിലും പലവട്ടം അപ്ഡേറ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസും ഇൻഫർമേഷൻസും ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട. വൺസ് യു ഹാവ് കോവിഡ് യു ഷുഡ് ബി ഇമ്മ്യൂൺ. Thank you so much. Next question. Somebody raise your hands. Yes, Manju, AP Philip. Unmute. Is it mute? Okay, Yeah. Thank you. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പാർട്ടായിട്ട് കുറെ ഉത്തരം ഞാൻ കേട്ടു. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവായി വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവായി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ആളെ വീട്ടിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പകരാൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തിന്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടെന്നോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കെന്നോ സെക്കൻഡ് വീക്കെന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവോ? അതോ ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഡോക്ടർ റോയ് പ്ലീസ്. വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന 10 പേരെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ 4 പേർക്കോ 5 പേർക്കോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലോട്ട് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഏകദേശം 2 മുതൽ 3 ആഴ്ച വരെ എടുക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകാൻ. ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ടെസ്റ്റ് സാങ്കേതികമായി നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സാൽവിൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖം വേറൊരാൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 14 days ക്വാറന്റൈൻ പറയാൻ കാര്യം, നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഒരു പക്ഷേ ഈ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. അത് സാധാരണഗതിയിൽ എത്ര സമയം നമുക്ക് പറയാനൊക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റായ 14 days ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 days ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ട, കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾക്ക് COVID-2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 98, 99, 99.9% രണ്ടാമത് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേറൊരു മ്യൂട്ടന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഉടനെ വരാൻ സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വർഷമെങ്കിലും ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ റീഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തോ? Yes, it was good. ഒരു ചെറിയൊരു സജഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുക. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുക. സോ 1 by 1 നിങ്ങളുടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ. എന്റെ ചോദ്യം, ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വിടും. എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പുകളിലുള്ള ആൾക്കാര്, ബാച്ചിലേഴ്സ് അക്കോമഡേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാര്, അവര് വല്ലാത്തൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ കൂടാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൊളീഗിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന റൂംമേറ്റിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങളും ആ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ കൂടാണ് പോകുന്നത്. ഞാനും ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയില്ല. ഒരു വല്ലാത്തൊരു മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ആ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ?
Dr. Salvin. Yeah, good question. അപ്പം സോ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗിന്റെ റൂംമേറ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം കൊളീഗും ചിലപ്പോൾ വൈറസ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരും വൈറസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഈ കോവിഡ് വൈറസ് ഇത്രമാത്രം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് സിംറ്റംസ് വരുന്നത്. ഓൺ ആവറേജ് 3 to 5 days എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ സിംറ്റംസ് വരാനുള്ള ടൈം ഫ്രെയിം. പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിലേഡ് അപ് ടു 14 days. പലതും അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലര് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, ചിലരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അവര് വൈറസിനെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നതും നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദുബായിൽ നിന്ന് പോയവരെ ഒക്കെ പലരും അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങള്. കാസർഗോഡൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പലരും അവർക്ക് ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ്. അവർ പലരും റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. കേസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും they went and infected many people, പക്ഷെ they were not very symptomatic. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പോസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളീഗിന്റെ വഴി മേ ബി യു തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ വൈറസ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ തിങ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ റൂം ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഐസൊലേറ്റ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾക്കിത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ലോണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പലർക്കും നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ഈ ഓടി നടക്കുന്നവർക്കാണ്. വളരെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, ഉറക്കമൊന്നുമില്ലാതെ ഓടി നടക്കും. പിന്നെ ആൾക്കാര് ഇപ്പം ജോലി ഇല്ലാത്തതും, അതായത് ഹോം വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം രാത്രിയിലിരുന്ന് വെറുതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നോക്കി ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഉറക്കം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് വീണ്ടും അത് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രഷ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഡി, ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ഉള്ള ഈ സമയത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് പാനിക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യു റെസ്റ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ. Thank you, doctor. Next one, yes. Yeah. Hello. So any question? Hello. Yeah. Hello. Hello. പറഞ്ഞോ കേക്കാം. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. പറഞ്ഞോ. എന്റെ പേര് രാജു ആണ്. ഡോക്ടർ റോയിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ നോർമലി ഫേസ് മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുഖത്ത് വായിക്കൂടെ പകരാതിരിക്കാണല്ലോ ഫേസ് മാസ്ക് വെക്കുന്നത്. ചിലർ പറയുന്നത് കണ്ണൊന്നും നമ്മൾ ചൊറിയാൻ പാടില്ല, കണ്ണാടിയെ തൊടാൻ പാടില്ല പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കണ്ണിൽ കൂടോ ചെവിയിൽ കൂടോ ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അണുക്കളിരുന്നാൽ അത് അവിടുന്ന് നടന്നോ വല്ലോ നമ്മുടെ വായിക്കൂടെ അകത്ത് കയറാൻ, യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള, നോർമലി അത് സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട്. പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കണ്ണടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് എപ്പോഴും കഴുകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് കണ്ണ് ചൊറിയരുത്. അപ്പൊ കണ്ണിൽ കൂടി ഇത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ? അതോ മാസ്ക് മാത്രമാണോ ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ? അറിയാം, സംശയം കൂടി ചോദിച്ചാൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വൈറസിനുള്ള സഞ്ചാര സാധ്യത എങ്ങനെയാ? അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയറസ്റ്റ് അവിടെ മൗത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എത്രത്തോളം സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എങ്ങനെയാ? അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ മേത്തും. Hello. Sorry.
താങ്ക് യു രാജു. രാജു വളരെ ഭാവനയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. വളരെ സുദീർഘമായ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം. മാസ്ക് വെക്കുന്നത് മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. അതേസമയം മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത്, മൂക്കിനകത്ത്, കണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെവിയിൽ കൂടെയുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ചെവിയിൽ കൂടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം വേറൊരാൾക്ക് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലോ തൊട്ടിട്ട് ഹലോ, ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം, സോറി. വേറൊരാളുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തൊട്ടാൽ കണ്ണിലെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പകരാം. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നു, നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ പുറം വശത്ത് ഈ വൈറസ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മാസ്കിന്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചേച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തുടച്ചാൽ ആ വൈറസ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസ് മറ്റൊരാൾക്ക് പോകാതെ തടയാൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം. പുറത്തുള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഓബ്ജക്ട്സിലോ ഉള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ മുഖത്ത്, കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് മുതലായ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കണം. ഉത്തരം വ്യക്തമായോ? Next question. Hi, praise Lord, doctors. Good evening to all. I just want to make some, ask a couple of questions. First of all, we all know that there is no medicine, there's no medicine that exists for this coronavirus. So we would like to know what is the treatment that is given to the patients who are positive, who are admitted in the hospital. Second, as you are recommended to have vitamin C and vitamin D. So we would like to know what would be the dosage that to be given to the children and to the elderly people. And also we have been hearing about the anti-malarial drugs that is being given, and how often is it given? Is it given only to critical cases? And we heard that there are a lot of complications once you give this anti-malaria, hydrochloroquine, if I'm not wrong. So we just know if you can put some light on it, please, doctor. Yes. Hi, Prabhash. Long time no see. Yeah, that's a real valid question. Actually, I wanted to include that in my talk, but I didn't get the time to do that. So we've been dealing with all the critical cases. So we have this current recommendation, and we are using the hydroxychloroquine എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിമലേറിയൽ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി HIV പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലോപ്പിനവീർ റിറ്റനോവീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് ഒറിജിനലി എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മരുന്നാണ്. ഇപ്പം ഇതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വരുന്ന ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫീവർ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് തുടങ്ങും. കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇതിന് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വന്നതും അവര് 100% അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന്, രണ്ടാമത് ഈ ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കും, മൂന്നാമത് അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും കൂടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ECG എല്ലാവർക്കും എടുക്കും. കാരണം ചിലർക്ക് ECGയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം കാർഡിയാക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് വരുമ്പോഴും എടുക്കും. പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ECG മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാലാമത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ലങ്സിലുള്ള ഈ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഉള്ളില് ഈ വൈറസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ക്ലോട്ടിങ് വരും. ക്ലോട്ടിങ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മള് ആസ്പിരിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും അങ്ങ് തുടങ്ങും. അത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡോസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ക്ലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഹെപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഹെപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷനും തുടങ്ങും, ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റും നമ്മൾ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഗുഡ് ന്യൂസ്. പിന്നെ ചിലർക്ക് സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ക്ലൂ കിട്ടും. അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേറെ നല്ല ആന്റിബയോട്ടിക്, ഹയർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഏർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്കില്ലും കൂടെ വേണം. ആർക്കൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കൊരു മുൻകൂട്ടി ഒരു ക്ലൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ, അതാണ് ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എക്സ്റേ കിട്ടാത്ത പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ N95 മാസ്കും എല്ലാം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ നല്ലവണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മരുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡോസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജനറൽ റൂളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സേഫ്റ്റി ലെവൽസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓവർ ഡോസ് എടുത്താൽ പോലും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി 50,000 യൂണിറ്റ്സിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും പുറത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ. അത് വൺസ് എ വീക്ക് ഫോർ 12 വീക്സ് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസേജ് ആണ്. ഏകദേശം നോർമൽ ലെവലിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡബിൾ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ട്വൈസ് വീക്ക്ലി ഫോർ 12 വീക്സും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 50,000 യൂണിറ്റ്സ് വൺസ് എ വീക്ക് ഫോർ 12 വീക്സ് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് 50,000 യൂണിറ്റ് വൺസ് എ മന്ത് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ലൈഫ് ടൈം. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 gram. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പുറത്ത് ഫാർമസി കിട്ടും. ആ ഒരു ഡിസ്പേഴ്സിബിൾ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അത് 1 gram 1000 milligrams ആണ്. അത് ഡെയിലി ഓരോന്ന് വൈറ്റമിൻ സി എടുക്കുക. ഈ ഒരു പാൻഡമിക് കഴിയുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇത്രയും 2 കാര്യം മിനിമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇപ്പം ഗിബ്സൺ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് CA ജോർജ് അങ്കിൾ, CA ജോർജ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഗിബ്സൺ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കൂ. CA ജോർജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. CA ജോർജ്. ഓക്കെ, ഗിബ്സൺ. Dr. Roy. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. There is something called subclinical infection where the patient does not have any symptoms but he is positive.
Best example is the patient from whom I got the disease, because when I examined him, he didn't have any symptoms. He became positive 1 week after that. Another example is mine. I had fever for 2 days. I gave the swab. The report came after 6 days. So from day 2 till day 6, I didn't have any symptoms, but I was positive. Is it clear? So you can be positive, yet you may not have any symptoms. There are many people who have absolutely no symptoms, because my son, who was positive for 2 to 3 weeks, he never had any symptoms. There are so many healthy young adults who may not have any symptoms. That does not mean that he is negative. He has a virus in him. He is infective. He can give the disease to another person, but he has no symptoms. This is called a subclinical infection. Now, person walking in the street, he may be positive. How you can protect yourselves is by hand hygiene, keeping a social distancing, and by using a mask. Okay, what was the second question? Yes, sir. What was your second question? Okay, yeah. Yeah. Even according to the current DOH guidelines, anyone who is having mild symptoms can be treated at home. You don't need to be hospitalized. Hospitalization is required only for those people who have breathlessness or a heaviness of the chest. Because if you have breathlessness, heaviness of the chest, you should immediately have an X-ray chest, and depending on the changes, your treatment protocol varies. But if you don't have breathlessness, you just have slight cough or slight fever, or just a discomfort or a what do you call that, ill feeling of a disease, or maybe no symptoms at all, you can easily be treated at home, but isolate yourselves because you are infective for a period of 2 to 3 weeks. Don't give to another person as far as possible. Isolate yourselves in a room. Don't share bathrooms as far as possible. Don't share towels or clothes or anything. Even having food, keep a distance if you have no other opportunity. You rightly said there is a social problem where many people are sharing rooms. They have no place to go. Actually, one of our church members went through the same problem. It's so much of a mental trauma. Suddenly you're kicked out of your room. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ 6 പേര് 7 പേര് ഒരു റൂമിൽ കിടന്നു. ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ട്രോമ. പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be taken up by any hospital and they will give you adequate isolation and treatment. Okay? നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി അവിടെ ഒരാളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, CA ജോർജ്. അതിനുശേഷം 3 പേരാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത്. CA ജോർജ് ഉണ്ട്, റോയിങ്കളുണ്ട്, പ്രഭാഷങ്ങളുണ്ട്. പ്രഭാഷന് വേണ്ടി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശരത്തുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ ശരത് അങ്കിള് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജെറിൻ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയങ്കിള് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻസർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, CA ജോർജ് അങ്കിൾ, CA അങ്കിൾ. ചോദിക്കൂ. Yeah, my question, CA George calling from Chennai. Oh, hello. My simple question, why more number of people are affected in America and death rate is also more in America than compared to many other places? Number 2, when the virus is infected to a patient, when the treatment is given, how long the virus will be inside the body? What will happen to that virus when the treatment is continuing? These are the 2 simple questions. Okay. So again, I have to probably talk about the stick we are using in India. So America, what happened was our വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത്, and especially their president Donald Trump.
പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ഒരു ഫ്ലൂ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആരും ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് ദി വൈറസ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. ദേ ആർ ഓൾ ഔട്ട്ഡോർ ആൻഡ് ദേ ആർ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി അവരുടെ ആ നെഗ്ലിജൻസ് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇത് വൈറസ് ഇത്രയും കൂടിയത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ അവരവിടെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് ബെറ്റർ ഓഫ്. പിന്നെ വൺസ് വി ഗിവ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പിന്നെ ഇപ്പം ഈ സിക്ക് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് വിതിൻ 14 days ദ വൈറസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൺ ഫ്രം ദെയർ സിസ്റ്റം. പിന്നെ നമ്മൾ സിക്കായിട്ട് ICUലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് അപ് ടു 1 month ടു റിക്കവർ. പിന്നെ കാരണം ചിലപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചില പേഷ്യൻസ് അപ് ടു 14 days വരെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നിട്ട് ദേ കെയിം ബാക്ക്. പിന്നെ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെയും ഒരു 1 week to 10 days എടുത്തു. സോ വി ആർ സീയിങ് ആ വൈറസിന്റെ ഉള്ളില് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം. പിന്നെ പറയാനും പറ്റത്തില്ല, ഈ ചില ഡെഡ് വൈറസും നമ്മുടെ മൂക്കി കടന്നാൽ അതും പോസിറ്റീവായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇപ്പം അപ് ടു 28 days എന്ന് പറയാം വളരെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്. പക്ഷെ സിക്ക് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് ബൈ 14 days ദ വൈറസ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ. Okay, next one. Jaren, who is the next one? Pastor Royingle, you can ask the question. Pastor Royingle. Yeah. So, COVID infected patients, fever, cold, throat, ഇങ്ങനത്തുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്, ജനറലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഫീവർ, കോൾഡ്, ത്രോട്ട്. ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ മറ്റേതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ? ഈ 3 സിംറ്റംസ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഡയബറ്റിക്സ്, BP, അതുപോലെ ആസ്മ പേഷ്യൻസ്, ഇവരെ എത്രമാത്രം പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഫർദർ എടുക്കണം? എത്രമാത്രം റിസ്കി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവര്, BP ഉള്ളവര്, അതുപോലെ ആസ്മ ഉള്ളവര് ടുവേഴ്സ് ദിസ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ? 2 questions. ഞാനല്ലേ? ഡോക്ടർ റോയ്. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഫ്ലൂവിന് കാണുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും ഇതിനുണ്ടാകാം. പനി, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചുമ, ചെറിയൊരു ത്രോട്ടിന് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, കഫം ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാം, വിവിധമായ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ചിലർക്ക് വയറുവേദനയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഡയറിയ, ലൂസ് സ്റ്റൂൾസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മലൈസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, നമ്മള് പൊതുവെ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, അതായത് ഇതൊക്കെയെല്ലാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ്. അതെല്ലാം കോവിഡിനുണ്ടാകാം. കോവിഡിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സോർ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതും ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 10 ദിവസം 15 ദിവസം കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും കോവിഡ് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് വരുന്നവർക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. നെഞ്ചിനകത്ത് നീർക്കെട്ട്, ന്യൂമോണിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷെ ICUലായിരിക്കും, അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആർക്ക് ഇത് വേഴ്സ് ആകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ, നമുക്കിപ്പം ഡയബറ്റീസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കിഡ്നി ഡിസീസ്, ഇത് 3 പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏത് രോഗത്തിനും ഈ രോഗത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രോഗം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നിയന്ത്രണാധീനമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് പക്ഷെ വെൽ കൺട്രോൾഡ്, നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മരുന്നുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം ഡയബറ്റിക്, കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ്, ഞാൻ ഡയബറ്റീസിന് മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല. ഡയബറ്റീസ് വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ദൈവകൃപയാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇടയായി. കിഡ്നി ഡിസീസോ അതുപോലെ തന്നെ, പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ. അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ കിഡ്നി ഡിസീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കെയർ വഴി അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇപ്പം അടുത്ത ശരത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ശരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരുൺ ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ ലിസൺ ടു ശരത്. Praise the Lord, Dr. Salvin.
ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ കോവിഡ് വൈറസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വാർത്ത വന്നല്ലോ, അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ്? പിന്നെ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് കുറയും എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടായിരുന്നു, അത് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട്? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, COVID-19 വന്നിട്ട് ജലദോഷം തൊണ്ടതിനായിട്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? അവരെന്തെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കണം? പിന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്യൂർ ആയ പേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് ആന്റിബോഡി പ്ലാസ്മ എടുത്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അസുഖം കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്? ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ്, ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മളും അവിടെ ഓരോ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീൻ പ്രൂവ്ഡ്, കാരണം ഈ വൈറസ് കയറുന്നത് പലപ്പോഴും മൂക്കിൽ കൂടെയും കണ്ണിൽ കൂടെയുമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണ് തൊട്ടാലും മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിൽ കൂടെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് നമ്മുടെ വായിൽ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ചൂടുവെള്ളത്തിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കാണും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ തിയറി കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളും റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നഴ്സസിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം കാണാറുമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഈ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സിക്ക് ആയ പേഷ്യൻസിന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയിലെ 1-2 ഹോസ്പിറ്റൽസും പിന്നെ അബുദാബി ക്ലീവ്ലൻഡിലും അവര് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ പ്ലാസ്മ എടുത്തിട്ടും ഒരു റിക്കവർ ആയ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്ലാസ്മ എടുത്തിട്ട് 3 പേഷ്യൻസിനെ വരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റാപ്പിഡ് റിക്കവറിയും അതിനാല് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ വൈറസ് നമ്മൾ ഹീലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലല്ലോ, അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് കൊണ്ട് നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാസ്കേ വൈറസ് കയറും. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് നടക്കുന്ന കാര്യവുമല്ല. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അടുത്ത അരുൺ ആണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അരുൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിന്നി ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. വേറെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. ബട്ട് അരുൺ ബ്രദർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അന്നേരം ഷോപ്പുകളിൽ പോവുക, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക, അവിടെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക, ബാലൻസ് മേടിക്കുക, പിന്നെ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വെളിയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് മേടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ വരുന്നു, ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നു, സാനിറ്റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ആ സാധനത്തില് ഇൻവോയ്സ് ആണെങ്കിലും നോട്ടാണെങ്കിലും അതില് വൈറസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും നമ്മൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സാധനം തന്നെ വീണ്ടും അതെല്ലാം തൊടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം തൊടുമ്പോഴും നമുക്ക് കൈ കഴുകാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ആ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആശങ്ക വേണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ്. ഡോക്ടർ റോയ്. അവസാനം എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഞാൻ കണ്ടു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ആ ചൂടുവെള്ളത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഡോക്ടർ സാൽവിനെ ഞാൻ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും തണുപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. ഞാൻ സാധാരണ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഫാലസി ഞാൻ പറയാം. നമ്മളൊരു വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ 15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ബോയിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് സാധാരണ. ഇപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല. 100 ഡിഗ്രി വെള്ളം നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലേ.
അപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്താൽ പോകും. തൊണ്ടയിലെ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നത് എലിയെ പേടിച്ചില്ലം കൂടി ചുടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല ആ വൈറസ് നശിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ മറ്റു മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രദർ അരുൺ പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ക്യാഷ് മാറ്റിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈറസ് കാണും. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചിന്താഗതി. അത് മാത്രമല്ല, ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് യോജിക്കുകയോ യോജിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, ഈ അസുഖം വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് വന്നു പോകുന്നതാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും, ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാം. ഇനിയും ദൈവം സഹായിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന ഈ 100 പേരിൽ ഒരു 50 പേർക്കെങ്കിലും ഈ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യു ആർ ഓൾറെഡി ഹാഡ് എ സബ്ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂൺ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത ഫിന്നി അങ്കിളാണ്. ഫിന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോർജി എന്നൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട്. അതോടെ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുവാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ 10:15 ആയി. സോ ഫിന്നി ദെൻ ജോർജി, പിന്നെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പാസ്റ്റർ അലോ ചെയ്യുന്നുള്ളു. ഫിന്നി, ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ഫിന്നി അങ്കിൾ. ആദ്യമായി ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത PYPയോടും പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും എനിക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ സാൽവിൻ ചാനോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഞാനും വൈഫ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് ആണ്, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി 14 ദിവസമായി, വൈഫ് 15 ദിവസമായി. ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു 4-5 ദിവസം ഞങ്ങൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി തോന്നി. പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഒക്കെ മാറ്റി. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 പേര് ഞങ്ങൾ ഓപ്പണിൽ ഇടപെടുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉള്ള റൂമിനകത്ത് തന്നെയാണ്, വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല. ഇനിയും മാസ്ക് ധരിക്കണോ? ധരിച്ചാൽ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ, പൊടിക്കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി അവള് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തൂടെയും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസർഗം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതോ ഇനിയും അവർക്കിത് വന്നു മാറിയോ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ അത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. വൈഫിന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഇതുപോലെ കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവായി. ഇപ്പം തുമ്പയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഒക്കെ ചെറിയ ചെസ്റ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. ചോദ്യം, അവൾക്ക് 6 month ആയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വേറെ പൊടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അവളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതായാലും താങ്ക് ഗോഡ്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ദൈവം അതിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കൂടെ റിക്കവറി വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ഇടണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമം ആയതുകൊണ്ട് വന്ന പേഷ്യൻസും തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ചെങ്കിലേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ലോ അനുസരിച്ച് 100% പുറത്തിറങ്ങുന്നവര് ഷുഡ് ഹാവ് മാസ്ക്. അപ്പം കാരണം അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആർക്ക് എന്തുവാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം കുറെ പേര് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്തുകൂടെ ഞങ്ങൾ വന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സോ യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ വെയറിങ് മാസ്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോം. അപ്പം വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇനിയിപ്പോ ആവശ്യമില്ല. മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ട് പോയി കാണും. കാരണം പിള്ളേർക്ക് വളരെ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ. പല പിള്ളേർക്ക് ഇതുവരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നതായിട്ട് അധികം കേസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ പിള്ളേരെ പറ്റി ഇനിയും ആശങ്ക വേണ്ട. പിന്നെ ഇത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ കൂടെ പകരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. കാരണം വൈറൽ ഫീവർ ഉള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ വൈറൽ ഫീവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാല്. പക്ഷെ അമ്മ ആ സമയത്ത് ഫുൾ പ്രിക്കോഷൻസ് മാസ്ക് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഇത്രമാത്രം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് നമ്മള് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും, കാരണം പല ടൈമിലല്ലേ പാല് കുടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ പറഞ്ഞാല് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എത്രയും ഉത്തമം. പക്ഷെ സ്ട്രിക്ട്ലി പറഞ്ഞാല് വൈറൽ ഫീവർ ഉള്ള ഏതമ്മയ്ക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം.
provided she wears mask. ഇത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വൈറസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഒക്കെ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ തടയാറില്ല. പക്ഷെ ഈ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം, കാരണം അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് റേറ്റ് അത്ര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടിൽ അമ്മ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവേർഡ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഫൈനലാണ്. ഒന്ന് ഹണിയാണ്, ജോർജി അല്ല ഹണിയാണ്. ഹണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭാഷ് ഉണ്ടാവും. ഹണി ആന്റി. യെസ് യെസ്. ഹായ്, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ സാൽവിന്റെ അടുത്താണ്. ഹായ് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോക്ടർ സാൽവിന്റെ അടുത്താണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോസിറ്റീവ് ആയ പേഷ്യൻസിന് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം 2 സ്വാബ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം DHA പറഞ്ഞത് 14 days ക്വാറന്റൈൻ ഡ്യൂ ടു വൈറൽ ഷെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരത് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ഡയറക്ട്ലി ദേ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു വർക്ക്. അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട്, കൊളീഗ്സ്. അപ്പൊ അവരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വറി ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ്, മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ അതങ്ങനെ ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? പിന്നെ വേറൊരു ഇത്, ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കേസസ് കൂടുതലും ഞാൻ കാണുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ 2-3 പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അപ്ഡേറ്റ്. റീസൺ, ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ജസ്റ്റ് 28 years old guy, no comorbidities, all of a sudden he just collapsed. സോ ഡീകാസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു. CT-യിൽ വിട്ടപ്പം മാസീവ് ബേസിലർ ത്രോംബോസിസ്. എനിവേ, ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എംബോളക്ടമി ചെയ്തു പേഷ്യന്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ സർജൻ അവര് ഹൈലി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് ആണ് ഈ സ്ട്രോക്കിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ത്രോംബോസിസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ പാത്തോഫിസിയോളജി. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കാണാറില്ല. ചിലർക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ടു ദ ആൽവിയോലൈ, ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസസ് ഓഫ് ദ ലങ്സ്. അപ്പം ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ന്യൂമോണിയ പോലെയാണ് പലർക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ പല ഓട്ടോപ്സീസ് പിന്നീട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് വാസ്കുലർ എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണം ത്രോംബോസിസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് വന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ത്രോംബോസിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇപ്പം പല കേസസ് ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതും. പിന്നെ റീനൽ ഫെയിലിയർ, നമുക്ക് കുറെ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം റീനൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വന്നു. അതും വാസ്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രോംബോസിസ് കാരണം റീനൽ ഫെയിലിയർ വന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ലങ്സ് എല്ലാം റിക്കവർ ആയി നമ്മളെ എക്സ്റ്റുബേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കാർഡിയാക് ത്രോംബോസിസ് വന്നു. അങ്ങനെ മയോകാർഡൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് കാർഡിയാക് ത്രോംബോസിസ് വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി, ലങ്സ് റിക്കവർ ആയി. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്ട്രെയിൻ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലെക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് തുടങ്ങും. വരുമ്പം തന്നെ ഡൈമർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പം ഡൈമറിന്റെ ലെവൽസ് വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡോസ് ഓഫ് ക്ലെക്സൈൻ കൊടുക്കും. ഡൈമറിന്റെ ലെവൽ ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫലാക്റ്റിക് ഡോസ്, നമ്മൾ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഡോസസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ തുടങ്ങും, ക്ലെക്സൈനും ഡയറക്ട്ലി അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ക്വാറന്റീൻ ആദ്യമൊക്കെ 14 days ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാഫിനെ
ഇത്രയും ലീവ് കൊടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി. ഇപ്പം 5 days ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 5 daysനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്ന് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഫുൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് നമ്മൾ N95 മാസ്കും ഗ്ലൗസും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിന്റെ അവധിയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ചു അവര്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. പുറത്തുള്ളവർക്ക് 14 days എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നഴ്സസ്, ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഓഫ് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അവസ്ഥ. Thank you, Doctor. Last question. Yes, Prabhash uncle. Last question, Prabhash uncle. Hey, hello, hi. I'm sorry to come back, but I just want to have some clarification on the question that I've asked earlier. Dr. Salvin said that, people can take vitamin D and C. So just wanted to check on the dosage for kids. Can these be administered to them without any random test? Both vitamin C and vitamin D. And also the second question, I have one more new question. Now, as you guys said, and we have observed, and I have noticed myself, there are so many people, COVID patients, but no symptoms at all. Now, for example, I go to construction sites almost every day. Now, I meet laborers, I meet site engineers, I meet contractors, I meet my own people, and I come back home, and as of now, I don't show any symptoms. How do I know if I'm carrying this infection, and what if I'm spreading home? I am in a state that, okay, I don't have anything, no symptoms at all, and I think that me and my entire family is safe. So how can we identify this, and will it automatically go without any medication if I have? That's it. Thank you. Yeah, so regarding children, so I always advise them to see the pediatrician because vitamin D in children we usually നമ്മൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അഡൽട്സിന് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഓവർ ഡോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ആസ്ക് യുവർ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ബിഫോർ ഗിവിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. പിന്നെ അത്രയും പ്രൊഫലാക്സിസ് സ്ട്രോങ്ലി പിള്ളേർക്ക് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നില്ല. അഡൽസിനാണ് കൂടുതലും എക്സ്പോഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫലാക്സിസ് കൂടുതലും നമ്മൾ അതിന് എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു സൈറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് മെനി പീപ്പിൾ. ഇനിയിപ്പം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് പോലും ഇനിയും ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി മാൻഡേറ്ററി. മറ്റേയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വെറുതെ അങ്ങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വരും വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ വൺ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇന്ന് ചിലപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് യു മൈറ്റ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ഇഫ് എനി സിംപ്റ്റംസ് ഹാപ്പൻ ടു യു യു മസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ സൈറ്റില് പിന്നെ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ, ടേക്ക് ഫുൾ പ്രിക്കോഷൻസ്, മാസ്കും ഒക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബി ലിറ്റിൽ കെയർഫുൾ അറൌണ്ട് ദ ഫാമിലി so that and be aware if you get any symptoms at that point definitely go and test. പിന്നെ routinely ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ how often you going to test? Then you have to keep on testing every week. അപ്പൊ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. So you need to just take care and wait for any symptoms. Thank you, Doctor. Gerald. Thank you so much. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Will measles and rubella vaccine who took 2 months before can prevent COVID? അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ടോക്ക് any of the doctors? ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് 2 vaccines ഉണ്ട്, measles and rubella. These are all different types of viruses. So each virus has a specific antibody. So if that was effective, that would have definitely come to the market and people would have used it. And now, because there is no definite treatment, every other medicine is taken as a treatment for COVID. That's also not a truly scientific approach.
As of now, we don't have a vaccine for COVID virus. That is the dictum. That is what I can say. People try anything and everything, including cow dung. We cannot stand by that. About positive patients, I'll tell you something which happened to me. Last week, I admitted a patient. It's a Pakistani. He had a fracture in the forearm. I tested the swab. I did chest X-ray, did ECG, every precaution. I took him to the theater. I did a surgery for him. He was discharged, and the next day, his report came as positive. He never had any symptoms. So the dictum which I follow, every person who comes to me is positive. Even I tell my OT staff, he is positive. Consider him to be positive, take all precautions. So they use their visors and protection and all that space suit and all that. But regarding a work site, same thing. The person who is standing near to you, who is talking to you, may be positive. Keep a distance, take a reasonable precaution. That is all you can do. I think there is no need for overdoing it. You're actually being obsessed. Thank you. One more thing about children. Children as such do not need a supplement because both of us mentioned that the symptoms which children have is much less compared to adults. So take them as normal. Give them some fresh fruits and good food and all that. No need to think about supplements. Adults, because our reserve is limited. Already our lung is half gone. Heart is half gone. Brain is half gone. So you may need supplements. Think about that. Leave children free. Dr. Roy, thank you so much. Dr. Salvin, thank you so much. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വിലപ്പെട്ട ടൈം ഞങ്ങളോടുകൂടി ആയിരുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം അനുസരിച്ച് 1 hour നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോയി. സോറി ഫോർ എവരിവൺ. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ വളരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഇനി ദൈവം അവസരം തന്നാൽ മറ്റൊരവസരം, ഇനി പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും, പലർക്ക് കാണും, മറ്റൊരവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. ശാലിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ്. Dr. Salvin. So my final word is that not to worry about the COVID. We know that God is with us always. Nothing happens without his knowledge. Just continue to pray for yourself, continue to pray for all the people on the front lines of COVID. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, നഴ്സുമാർക്കും വേണ്ടി, ഡോക്ടർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നീക്കുപോക്ക് തരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നില് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ലോകത്തെ മൊത്തം പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇത് മാറി എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്ലാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. So let's renew our faith, let's renew our lives, let's look forward to new beginnings. So this should be a lesson for a new beginning in our lives. Improve ourselves in every little way that we can, so that we are faithful in the sight of God. And continue to pray and support each other, and we'll be praying for you too. Praise the Lord. Thank you so much, Dr. Roy, Dr. Salvin. Yes, can I have one word? Yeah, Dr. Roy. As a bottom line, I want to say this. I want to thank God for this corona. It has opened unlimited possibilities for us. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെന്ററിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് by the time I come home it will be 1 o'clock. But because of COVID, all praises to God, I am at my home and I am early. So think about that. Last week I was in UK. Next week I may be in another place. Thank you so much. One thing, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം, ഡോക്ടർ റോയ്ക്ക് ഈ കോവിഡ് ഇത് വന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വന്ന് പോയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. റിയലി ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ റോയ് ഇതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം വൺസ് ഇത് വന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ സാൽവിൻ ഇച്ചിലൂടെ കോഷ്യസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്. എനിവേ, എവരിതിങ് അപ് ടു ഗോഡ്. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അവസരത്തിൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായി ലിൻഡു PYPയുടെ ലിൻഡു ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായി.
Praise the Lord. Greetings to everyone in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. I thank Dr. Roy for spending his valuable time for our church and nourishing our knowledge on COVID-19. I take this opportunity once again to thank Dr. Salvin George for instructing and educating us on this topic. As the time has gone so fast and everyone has a great interest on this meeting, and I thank both the doctors for your valuable advice and sharing your experience to us. And I thank Reverend Dr. Wilson Joseph, IPC General Vice President, Senior Pastor of IPC Worship Center, for encouraging us to lead and leading this meeting. And I thank Reverend Roy George, Senior Pastor of IPC Worship Center, for your valuable support and motivating us to conduct this meeting. I thank all the church members who patiently waited till this time, and all the committee members, elders, youth attending this meeting and making this as a grand success. I thank Brother Joel and Gibson for supporting technically and organizing this meeting, and all committee members. Above all, I thank the Lord God Almighty for giving us this opportunity as a PYPA to conduct this meeting. Thank you all. Thank you. Thank you, pastors. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇത്രത്തോളം സമയം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ അവിടുത്തെ സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതോർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രത്യേകാല ഡോക്ടർ റോയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ സാൽവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ കടന്നു വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിടുതലിന് കാരണമായി തീർന്നതോർത്ത് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രത്യേകാല ഈ ദേശത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് വളരെ ഭാരത്തിലൂടെ വേദനയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. അവരെയൊക്കെ കർത്താവേ അവിടുത്തെ കരം തൊട്ട് അവരെല്ലാം വിടുവിക്കണം. പ്രത്യേകാല അടിയങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും പിന്നെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാല പ്രിയ ജോസ്ബറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം, വിടുതൽ നൽകണമേ. പ്രത്യേകാല അനു കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഫിനി കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ തക്ക സമയത്ത് അത്ഭുത വിടുതൽ കൊടുത്ത് മാനിക്കണമേ. തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു, ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത്രത്തോളം സമയം അവിടുത്തെ സന്നിധികളായിരിക്കാൻ സഹായിച്ചല്ലോ. അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ ചെയ്യണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി കിടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തോടും തലവണച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരുവോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.